कांता राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। चंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। अध्याय 3 श्लोकम 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पश्यन्ति तो रूपमपचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ता श्रवणाशिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलस पश्यन्ति तो रूपमपचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ता श्रवणाशिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसल् पश्यन्ति तो रूपमतप्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ता श्रवणाशिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसल्। हरे कृष्ण। 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം വാസുദേവായ പശ്യന്തോ രൂപമദപ്രചക്ഷുഷാ സഹസ്രപാദോരുഭുജാനനാത്ഭുതം സഹസ്രമൂർത്ത ശ്രവണാക്ഷിനാസികം സഹസ്രമൂല്യാംബരകുണ്ഡലോല്ലസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभुजी. ചൊല്ലിക്കൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय पश्यन्ततो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजनाननद्भुतं सहस्रमूर्ता श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमूल्याम्बरकुण्डलोलसल्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनिता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय पश्यन्त्यतो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौख्यं वरकुण्डलोलसल्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पद्मा कुमारी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय पश्यन्त्यतो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ता श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलोलसल्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बिनी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय पश्यन्ततो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं
सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलोलसल्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. शारदा माताजी, शारदा जी, नंबूदिरी माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिकोड़ो माताजी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. पश्यन्त्यतोरुवमतप्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाल्पुतं सहस्रमूत्रश्रवणाक्षिनासियं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसल्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ആരും കൈ താഴ്ക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചോളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പശ്യന്തി ദർശിക്കുക, അധഃ പുരുഷ രൂപം, രൂപം ആകാരം, അദഭ്ര പൂർണ്ണമുള്ള അഥവാ കുറ്റമറ്റ, ചക്ഷുഷ നേത്രങ്ങളാൽ, സഹസ്രപാദ സഹസ്രപാദങ്ങൾ, ഊരുക്കൾ അഥവാ തുടകൾ, ഭുജ ആനന്ദ ഭുജങ്ങളും വദനവും, അത്ഭുതം അത്ഭുതം, സഹസ്ര ആയിരക്കണക്കിന്, മൂർധ ശിരസ്സുകൾ, ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അക്ഷി നേത്രങ്ങൾ, നാസികം നാസികകൾ, സഹസ്രം മൗലി പൂമാലകൾ, അംബര വസ്ത്രങ്ങൾ അഥവാ ഉടയാടകൾ, കുണ്ടലങ്ങൾ, ഉല്ലസൽ സർവോജ്വലമായ. വിവർത്തനം. ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണതയുള്ള കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങളാൽ, സഹസ്ര ഊരുക്കളും പാദങ്ങളും ഹസ്തങ്ങളും വദനങ്ങളുമുള്ള സർവാതിശയവും അസാധാരണവുമായ പുരുഷ അവതാരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കുന്ന ആ സാമാന്യ അതീത രൂപത്തിൽ സഹസ്ര ശിരസ്സുകളും കർണങ്ങളും നേത്രങ്ങളും നാസികകളുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം സഹസ്ര കിരീടങ്ങളാലും തേജസ്സുറ്റ കുണ്ടലങ്ങളാലും പൂമാലകളാലും സമ്പൂജ്യമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലുണ്ണി മാതാജി വായിച്ചോളൂ ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിലവിലുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ യാതൊന്നും ദർശിക്കാനാവില്ല. ആകയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഒരാളെ ഭഗവത് പക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ആ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഒരാൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വേദത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ലേപനം ചെയ്ത പൂർണ്ണതയുള്ള നേത്രങ്ങളാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ എപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ദർശിക്കാറില്ല. നാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി വസ്തുതകളെ കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ജീവിതത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു. സംസാരിക വിഷയങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ വിഷയങ്ങളെ അതിരേക പൂർണ്ണതയോടെ ഉചിതമായി വീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടതാകുന്നു. ആകയാൽ ക്ഷമയോടെയും പരിപാലനത്തിലൂടെയും സമാധാനത്തോടെയും സംരക്ഷണത്തിലൂടെയും മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെയും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച അതീന്ദ്രിയമായ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവൂ. അഭിനവ ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം മുകളിലേക്കാട്ടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപനും ആകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതന്നാനാവതാരാണാം നിദാനാം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശേന സൃജന്തെ ദേവതിര്യംഗനരാധയഃ. ഏതന്നാനാവതാരാണാം നിദാനാം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശേന സൃജ്യന്തെ ദേവതിര്യംഗനരാധയഃ. ഏതന്നാനാവതാരാണം നിദാനാം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശേന സൃജ്യന്തെ ദേവതിര്യംഗനരാധയഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ചാൻസ് കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇപ്പോഴ് ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഏതന്നാനാവതാരാ നിദാനം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശാസേന സൃജ്യന്തെ ദേവദിവ്യംനരാദയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്നാവതാരാണാം നിദാനം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശാസേന സൃജ്യന്തെ ദേവതിര്യംനരാദയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്നാനാവതാരാണാം നിദാനാം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശാസേന സൃജ്യന്തെ ദേവതിര്യംനരാധയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്നാനാവതാരാണം നിദാനം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശാസേന സൃജ്യന്തെ ദേവതീരഞ്ജനാദരായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്നാനാവതാരാണം നിദാനം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശാസേന സൃജ്യന്തെ ദേവതിര്യംനരാദയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതന്നാനാവതാരാണാം നിദാനാം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശംശേന സൃജ്യന്തെ ദേവതിര്യംനരാദയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി അമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമുക്കതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഏതൽ ഈ രൂപം, നാനാ ബഹുവിധങ്ങളായ, അവതാരങ്ങളിൽ നിദാനം ഉറവിടം, ബീജം ബീജം, അവ്യയം നശിപ്പിക്കാൻ അസാധ്യമായ, യസ്യ ആരുടെ, അംശ പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾ, അംശേന പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ, സൃജ്യന്തേ സൃഷ്ടിക്കുക, ദേവന്മാർ, തിര്യക് മൃഗങ്ങൾ, നര ആദയഃ നരന്മാരും മറ്റുള്ളവരും. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബഹുവിധ അവതാരങ്ങളുടെ അവ്യയ ബീജവും നിദാനവും ഉത്ഭവ കേന്ദ്രവും ഈ രൂപമാകുന്നു. ഈ രൂപത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളിൽ നിന്നും ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ രൂപം കൊണ്ടു. ഭാവാർത്ഥം 2-3 പേരായിട്ട് വായിച്ചോളൂ. വലിയ ഭാവാർത്ഥാണ്, 2 പേര് വായിച്ചോളൂ. വായിക്കുന്നത് വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ.
പുരുഷ അവതാരം കേൾക്കാമോ പ്രഭുജി? വായിച്ചോളൂ. പുരുഷ അവതാരം മഹത്തത്വത്തിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം അവ ഓരോന്നിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായി രണ്ടാം പുരുഷ അവതാരമായി പ്രവേശിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത വിധം അന്ധകാരവും ശൂന്യതയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ അർത്ഥപ്രപഞ്ചത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ആ ജലത്തിൽ സ്വയം ശയിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭീസ്തരത്തിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് തളിർത്തു വരികയും ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്തുള്ള വിടർന്ന താമര ഇതളുകളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രൂപരേഖയുടെ വിദഗ്ധ നിർമ്മാതാവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജനനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രകൃതിയുടെ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഉൽപ്പത്തിതനായത്. സർവപ്രകൃതിയുടെയും ഗുണങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാകയാൽ വിഷ്ണു സദാ ഭൗതിക അഭിനിവേശത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തമോ ഗുണപ്രധാനിയായ അഥവാ അജ്ഞതയുടെ ദേവനായ രുദ്രൻ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം രുദ്രൻ ഭഗവത് ഇച്ഛാനുസരണം സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അവതാരങ്ങളാവുന്നു. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, രുദ്രൻ എന്നീ 3 ദേവന്മാരും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളാവുന്നു. ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും ദശൻ, മരീചി, മനു എന്നിവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരും മറ്റനേകം പേരും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനായി അവതരിച്ചു. വേദങ്ങളിൽ അനേക സഹസ്ര ശിരസ്സുകളോടുകൂടിയവൻ മുതലായ ഭഗവത് വിവരണത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ഗർഭസ്തുതി ശ്ലോകത്തിൽ വിഷ്ണുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭഗവാൻ ഗർഭോദയ ശിശു വിഷ്ണുവാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശയിക്കുന്നതായി പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. ഭഗവാൻ സദാ അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. ഇതും നേരത്തെ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണാംശമായ വിഷ്ണു പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിന്റെ പരമാത്മാവാകുന്നു. അദ്ദേഹം പഞ്ചസംരക്ഷകൻ അഥവാ ക്ഷീരോദാകശായി വിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അനന്തരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ അവതാരങ്ങളും ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും നിർഗമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒന്ന് മേലേക്കാക്കു പ്രഭുജി. വ്യത്യസ്തമായ വായിച്ചോളൂ. ഒന്നുകൂടി. വ്യത്യസ്തമായ സുവർണ ദിശകളിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അവ അസംഖ്യമാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, രാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ തുടങ്ങിയ അവയിൽ ചില അവതാരങ്ങൾ അതിപ്രബലവും സുവിഖ്യാതങ്ങളുമാകുന്നു. ഈ അവതാരങ്ങളെ ലീലാ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ ഗുണാവതാരങ്ങളുമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കൾക്കും താദ്യയുള്ള പ്രാതീയ പദവിയാണ് ശിവഭഗവാനുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് സദാ സത്വമാണ്. ഈശ്വരഭക്തനായ ഉന്നത ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്ത് അധികാരപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശക്തി അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളിലും
വജ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യശക്തിക്ക് സദൃശമാണ്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ അത്തരം യാതൊരു ജീവാത്മാക്കളും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മദേവനായി ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ശിവൻ സാധാരണ ജീവസത്തയല്ല, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമാണ്. അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ശിവന് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാകയാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന് തുല്യമായ അതേ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലല്ല അദ്ദേഹം. പാലും തൈരും തമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ തൈര് പാലല്ലാതെ വേറെയൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ പാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തൈര് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. തൊട്ടടുത്ത അവതാരങ്ങൾ മനുക്കളാകുന്നു. ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഒരു ബ്രഹ്മദിനം എന്നാൽ 4 കോടി 43 ലക്ഷം × 1000 സൂര്യവർഷങ്ങളായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു മാസത്തിൽ 420 മനുക്കളും ഒരു ബ്രഹ്മവർഷത്തിൽ 5040 മനുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് 100 വർഷങ്ങളാകയാൽ 5040 × 100 മനുക്കൾ അഥവാ 504 ലക്ഷം 54000 മനുക്കൾ ഒരു 5,40,000 മനുക്കൾ ഒരു ബ്രഹ്മ ജീവിത കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓരോന്നിലും ഓരോന്ന് എന്ന കണക്കിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മദേവന്മാരുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അവയെല്ലാം തന്നെ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസ വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുക്കളാണ് പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ നിശ്വാസ വേളയിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സുവിഖ്യാതമായ മനുക്കൾ താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്നവയാണ്: യജ്ഞൻ സ്വയംഭൂവ മനുവെന്നും, വിഭു സ്വരോജിഷ മനുവെന്നും, സത്യസേനൻ ഉത്തമ മനുവെന്നും, ഹരി താമസ മനുവെന്നും, വൈകുണ്ഠൻ രൈവത മനുവെന്നും, അജിതൻ ചാശുഷ മനുവെന്നും, വാമനൻ വൈവസ്വത മനുവെന്നും. വർത്തമാന യുഗം വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കീഴിലാണ്. സർവഭൗമൻ സർവാണി മനു എന്നും, വൃഷഭൻ ദശ സാവർണി മനുവെന്നും, വിശ്വക്സേന ബ്രഹ്മ സാവർണി മനുവെന്നും, ധർമ്മസേതു ധർമാസാർണി മനുവെന്നും, സുദാമൻ രുദ്രസാവർണി മനുവെന്നും, യോഗേശ്വരൻ ദേവസാവർണി മനുവെന്നും, ബൃഹത് ഭാനു ഇന്ദ്രസാവർണി മനുവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ 43 ലക്ഷം സൂര്യവർഷങ്ങൾ ഭരിച്ച 14 മനുക്കളിൽ ഒരു സംഘം മനുക്കളുടെ നാമങ്ങളാണിവ. മനുക്കളെ കൂടാതെ യുഗാവതാരങ്ങളുമുണ്ട്. സത്യയുഗം, നേത്രായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നിവയാണ് 4 യുഗങ്ങൾ. ഓരോ യുഗത്തിലെയും അവതാര വർണ്ണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗൗരവർണം, അരുണവർണം, കാർവർണം, പീതവർണം എന്നിവ യുഗാവതാരങ്ങളുടെ യഥാക്രമ വർണ്ണങ്ങളാകുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കാർവർണനായും കലിയുഗത്തിൽ പീതവർണനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായും അവതരിച്ചു. ആകയാൽ അഖില ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ കപടനാട്യക്കാരന് ഭഗവത് അവതാരമായി വേഷം കെട്ടാൻ യാതൊരു പഴുതുമില്ല. അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിശ്ചയമായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു അവതാരം ഭഗവത് അവതാരമാണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ച് അനുമാനത്തിലെത്തുന്നു. അവതാര ലക്ഷണവും സവിശേഷമായ ദൗത്യവും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷ അവതാരങ്ങളെ കൂടാതെ ഭഗവാന് അസംഖ്യം അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളുമുണ്ട്. അത്തരം അവതാരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അധികാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരോക്ഷമായി അധികാരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവയെ വിഭൂതികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കുമാരന്മാർ, നാരദർ, വൃത, ശേഷൻ, അനന്തൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രത്യക്ഷ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. വിഭൂതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഭൂതി യോഗ അധ്യായത്തിൽ അവ സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ 11ാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന് മുന്നേ തന്നെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രയും അർജുനെ പോലും പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആ വിശ്വരൂപം അല്ലെ. ആയിരക്കണക്കിന് ശിരസുകളും ആയിരക്കണക്കിന് കർണങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് മൂക്കുകളും ആയിരക്കണക്കിന് കിരീടങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ വിശ്വരൂപം അർജുനനെ കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭഗവാൻ ദിവ്യ ചാക്ഷുസ് അർജുനന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ 4 തരത്തിലുള്ള ചക്ഷുസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് ചർമ്മ ചക്ഷുസ്, അതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത്, ചർമ്മ ചക്ഷുസാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസ്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രേമ ചക്ഷുസ്, പിന്നെ ശാസ്ത്ര ചക്ഷുസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ചക്ഷുസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളത്? ചർമ്മ ചക്ഷുസാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അർജുനൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശാഖസഖ്യാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പ്രേമ ചക്ഷുസാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് 2 കൈയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ 2 കൈയുള്ള രൂപം എല്ലാവരും ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നതാണ്. ഇതങ്ങനെ എന്താണ് തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിലെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയേ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനെ അത് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ നിത്യസേവയിലുള്ള വിശാഖസഖ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ പ്രേമചക്ഷുഷാണുള്ളത്, പ്രേമബന്ധമാണ് ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ ആ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രേമചക്ഷുസ് പിന്നീട് മാറ്റി ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ചർമ്മ ചക്ഷുസാണ് അല്ലെ. പിന്നെ പറയുന്നത് വേറൊരു ചക്ഷുസ് എന്താണ്? ശാസ്ത്ര ചക്ഷുസ്. നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന അല്ലെ, നമ്മുടെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി, ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ. ആ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതാ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയ സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതേ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ലീല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവല്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ജിഹ്വ, നാവിലൂടെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭവേദ്ഗ്രാഹ്യമേന്ദ്രിയ സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദ്. ജിഹ്വ, നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നാവിൽ നിന്ന്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവത് പ്രസാദം നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കി കളയും അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ ഭക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാവൂ. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ 4 ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? ഒന്ന്, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ മായയിൽ അകപ്പെടുന്നു, പിന്നീട് അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അപൂർണമായതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു
കാര്യം നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ, നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കും പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ് അല്ലെ. ആ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂല അല്ലെ. നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ലേപനം ചെയ്ത പൂർണ്ണതയുള്ള നേത്രങ്ങളാൽ യഥാർത്ഥമായി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പര ആചാര്യന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള സേവകന്മാരാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അല്ലെ. പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇസ്കോണിലൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന പോലെ 4 തരത്തിലുള്ള സുഹൃതികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒന്നിക്കല് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പൈസക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ജിജ്ഞാസുമായിട്ടും ജ്ഞാനിയായിട്ടൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്തി എന്നതിന്റെ നിർവചനം അല്ലെ. ഡിവോഷണൽ എന്നത് ഭക്തിയല്ല, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്, ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്? ആ പ്രേമത്തിന്റെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, പ്രേമാഞ്ചനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജം. പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരി പലപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പ്രഭുപാദരി ഓരോരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇസ്കോണിന്. പ്രഭുപാദരുടെ ആ സമയത്ത് തന്നെ 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദര് അവിടെയുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്മാരോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പൂജകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ ദിവസവും നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ 6 പ്രാവശ്യം നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. പിന്നെ അല്പസമയത്തേക്ക് ഒന്നും പറയില്ല പ്രഭുപാദർ. എന്താണ്? അവിടെയുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്മാർ പ്രഭുപാദരോട് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നു. എന്നാലേ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തരാത്ത ഇവിടുന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദരെയും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ രാധാകൃഷ്ണന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് പറയും. അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ 6 നേരവും ഒന്നും നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പൂജകളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയും, നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊന്നും ശരിയായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കണമെന്ന് അവരോടൊക്കെ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ. പ്രഭുപാദരെ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം രാധാകൃഷ്ണന്മാരോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലേ ഒരു അവിടെയുള്ള വേറൊരു ഭക്തൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, ആരാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ? ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. അപ്പോ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു തൂണിന്റെ മറയത്ത് ഒളിച്ചു നിന്നിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, അതാ നിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ അതാ തൂണിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു, അവർക്ക് എപ്പോഴും ദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പ്രഭുപാദരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി
സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ 24 മണിക്കൂറിൽ 1-2 മണിക്കൂർ മാത്രമേ തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും എന്താണ് സംസ്കൃതത്തിലും ബംഗാളിയിലും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ തർജ്ജിമ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കും, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇത് എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവതമൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് അനുഭവപ്പെട്ടു. അവിടെ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ആ മാല അവർക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു സുഗന്ധം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ എന്നാൽ അതൊന്നും ആരുടെടുത്തും പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി, ആരാണ്? രൂപമഞ്ചരിയാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോരോ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ രൂപഗോസ്വാമി സ്വയം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി അവിടെ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. അവിടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സമാധിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന് സാധിക്കുക? അങ്ങയുടെ എല്ലാവരുടെയും കാരുണ്യം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ രൂപഗോസ്വാമി തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കണം എന്ന് പറയും. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്കായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കണം, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിൽ സനാതന ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് മധുക്കരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ടാണ് അത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ റൊട്ടിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ 2-3 വീടുകളിൽ പോകും. അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഗോതമ്പൊക്കെ കിട്ടി അത് കൊണ്ട് റൊട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ കറിയൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ മദൻ മോഹൻ, നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മദൻ മോഹൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ സനാതന ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പെങ്കിലും തരൂ, എനിക്ക് ഈ റൊട്ടി വെറുതെ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കുറച്ച് ഉപ്പെങ്കിലും തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉപ്പൊന്നും വാങ്ങിച്ചു തരാനുള്ള കഴിവില്ല, വേണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ അതൊക്കെ വരുത്തിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം അവിടെ ഒരു ഷിപ്പ് വരികയും അതിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഉപ്പൊക്കെ സനാതന ഗോസ്വാമി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് അവരുടെ ആ കാലടികൾ, അവരുടെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ട് നമ്മളും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു. നാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ദർശിക്കാനല്ല, നാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി വസ്തുതകളെ കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ജീവിതത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പോയി കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര്, ആ ഗുരു പരമ്പര, അവരൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരാണ്. അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും.
പിന്നീട് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒന്ന് പുരുഷ അവതാരം, അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണസമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്നു അല്ലെ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്നു അല്ലെ, ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പോ ആദ്യം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. ആ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം വീണ്ടും വിസ്തരിച്ചിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് അതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് അല്ലെ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമര ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും അല്ലെ. അതിലെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് സത്യലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നത്, ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നീട് അതേ ഗർഭോദകശായി തന്നെ വിഷ്ണു തന്നെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുകയും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായി എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുകയും എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാറ്റിലും ബ്രഹ്മാവുമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ അനേകം തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. ഒരിക്കലേ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ആ അവസരത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന് ചെറിയ അഹങ്കാരമായിരുന്നു, ഞാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാം ഞാനാണ് നടത്തിപ്പോരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ആ ദ്വാരപാലകന്മാരോട് പറയുകയുണ്ടായി, ബ്രഹ്മാവ് വരുമ്പോഴേ ഏത് ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന്. അതുപ്രകാരം അവരെ ചോദിക്കണ്ടായി, ഏത് ബ്രഹ്മാവാണ് നിങ്ങളെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടത്. ഞാനൊരു ബ്രഹ്മാവല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, ഏത് ബ്രഹ്മാവാണെന്നോ? അപ്പോൾ അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി. വേറെന്തോ കാര്യത്തിനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ചോദിക്കണ്ടായി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, ഇതെന്ത് ലീലയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ഇതുപോലെ അനേകം ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവും 4 തലയുള്ളത് കൂടാതെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്, നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ 8 തലയുള്ളതും 10 തലയുള്ളതും 100 തലയുള്ളതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ വന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ആരുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ വലിയ ആനകളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൊതുകാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന് അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വിസ്തരിച്ചിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായി എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായി എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് മത്സ്യം, കൂർമ്മം, നരസിംഹം, വാമന, ബുദ്ധൻ, കൽക്കി, വരാഹം, രാമൻ, മോഹിനി, ധന്വന്തരി എന്നിവയൊക്കെ ലീലാവതാരങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നു, നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സ്കന്ദ പുരാണം, ശിവപുരാണം, ദേവി പുരാണം, അങ്ങനെയുള്ള വാമന പുരാണം, നരസിംഹ പുരാണം അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവതാരത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ സപ്താഹങ്ങളിലൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്ന കേൾക്കാറില്ല അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-32 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണവർണം തിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞ സങ്കീർത്തന പ്രായ യജന്തി സുമേധസ്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിലുള്ള അല്ലെ, സുവർണവർണ്ണത്തിൽ ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ, 100ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. ഇനി കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു 4,32,000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിഷ്ണു യശസ് എന്ന ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കാണാം അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൃഷ്ണനാണ്, ഞാൻ രാധാറാണിയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സഹജ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരൊക്കെ ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ആളെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം നമുക്ക് ഇന്നും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ. ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. പ്രഭുപാദത്തിൽ നമ്മളവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാ, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം ഒന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം അല്ലെ. ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോ അല്ല, അങ്ങക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തിട്ട് ഉയർത്താൻ പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം. എന്താണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം? ഭഗവാൻ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ 7 പകലും 7 രാത്രിയും തന്റെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ നഖം കൊണ്ട് നഖത്തിന്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് ഉയർത്തുകയുണ്ടായില്ലേ. 21 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിലുള്ളതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. കാളിയന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ വിഷ്ണുസർപ്പത്തിന്റെ മേലെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജരാനരകളൊന്നും വരില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ജരാനരകളൊക്കെ വരുന്നു, അവർക്ക് പ്രായമാവുന്നു, മുടിയൊക്കെ വെളുക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മുടിയൊക്കെ വെളുത്തിട്ട് കവളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട്? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതേപോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച്, ഗുണാവതാരത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ ഇവരാണ് ത്രിഗുണത്തിന്റെ അധിപന്മാരാണ്. ഇവരെ ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഒക്കെ അധിപന്മാരാണ്. വിഷ്ണു സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ, ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ, ശിവൻ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊക്കെ അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ശിവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കും ഒരാൾ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ അധിപനായിട്ട് ശിവനുണ്ട്. പിന്നീട് യുഗാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. യുഗാവതാരങ്ങൾ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ വർണ്ണത്തില് അവതരിക്കുന്നു. ശുക്ലവർണ്ണത്തില്, പിന്നെ രക്തവർണ്ണത്തില്, കാർവർണ്ണത്തില്, പിന്നെ ഗൗരവർണ്ണത്തിലൊക്കെ. പിന്നെ ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങളായിട്ട് 4 കുമാരന്മാർ, അവർക്ക് ജ്ഞാനം നൽകി ഭഗവാൻ അല്ലെ. പിന്നീട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നാരദർ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയൊക്കെ നാരദർക്ക് നൽകി ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. വേദവ്യാസൻ, കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് വ്യാസദേവനെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഒരു സാധാരണ 70 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അമേരിക്കയും മറ്റുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും പോയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല അല്ലെ. എത്രയോ ആൾക്കാർ പ്രഭുപാദർക്ക് മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും അത് സക്സസ് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരി ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്ത വെറും 40 രൂപ എടുത്തിട്ട് ചരക്ക് കപ്പലിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടും അവിടെ എത്തി ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് അവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആ വിദേശികളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് അവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരൊക്കെ നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടിയാൽ പോലും കണക്കൂട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തന്മാർ അവിടെ വരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കാർത്തിക മാസമൊക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതൊരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി, ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനിൽ ആ എല്ലാ ശക്തിയും കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഇതിനായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെ ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങൾ. അപ്പൊ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളുള്ളത്. ഒന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങള്, പിന്നെ ലീലാവതാരങ്ങള്, പിന്നെ ഗുണാവതാരങ്ങള്, മന്വന്തര അവതാരങ്ങള്. മന്വന്തര അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് 14 മനുക്കൾ. അതിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മനുവാണ് വൈവസ്വ മനുവാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ശിവനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ശിവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പൂർണ്ണ അംശമാണ് അല്ലെ. എന്നാല് ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ആ പാലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. പാലിൽ നിന്നാണ് തൈരുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
പാലിൽ നിന്ന് തൈരുണ്ടാവുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് പാല് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ തൈര് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കിപ്പോൾ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കണം, നമുക്ക് തൈര് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽപ്പായസം ആവുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ധർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ പാലിന്റെ ധർമ്മം ഒരിക്കലും പാലിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ തൈര് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ക്ഷീരം യഥാതഥി വികാര വിശേഷ യോഗാട് സഞ്ജായതേന ഹി തദാ പൃഥഗസ്തി ഹേതു യശംബുധാമപി തദാ സമുപേത്തി കാര്യാത് ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പോ പാലിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് തൈര് അല്ലെ. പാലിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല് അത് ആ തൈര് ഒരിക്കലും പാലാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് തൈരിൽ നിന്നും പാലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. പാലിൽ നിന്നും നമുക്ക് തൈരുണ്ടാക്കാം, വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം, മോരുണ്ടാക്കാം, നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് പാൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും ഭഗവാനാവില്ല. അപ്പോ തൈര് ഒരിക്കലും പാലാവില്ല അല്ലെ. പാലിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തൈര് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ്. അഹമാതിർഹി ദേവാനം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അല്ല, അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനാവില്ല. അപ്പോ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ. വൈഷ്ണവനെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, നിമ്ന ഗാനാമ്യത ഗംഗാ ദേവാനാമച്യുതോ യഥ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭോ പുരാണാനാമിതന്ത്രത. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഗംഗ എന്താണ്? പുണ്യനദികൾ വെച്ചിട്ട് ഗംഗയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ദേവന്മാരിൽ വെച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അച്യുതനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. വൈഷ്ണവാനാമേത ശംഭു, വൈഷ്ണവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവൻ ശിവനാണ്. പുരാണങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഗോലോക ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇന്നലെ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് ആ ഗോലോക ചാർട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. വേഗം നമുക്ക് ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കൂടി കുറെ ആൾക്കാർ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ട് നല്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് കാണാം. ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണുള്ളത്. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകം അല്ലെ, അവിടെയാണ് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വലിയ കടുകിന്റെ കടുക്, അത്രയും കടുകിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കടുക് മണി, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നീടുള്ള വരുന്ന വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ വരുന്നത്. ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ പ്രത്യുപ്ന, അനുദ്ധ, വാസുദേവ, സംഘർഷണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബലരാമൻ
ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നും പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംഘർഷണ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 വിസ്തരണങ്ങൾ, 4 അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സംഘർഷണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും പിന്നീട് നാരായണൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. വാസുദേവ, മഹാസംഘർഷണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ. ആ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഈ പുരുഷ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബലരാമനിൽ നിന്നും 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംഘർഷണ. അതിൽ സംഘർഷണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നാരായണൻ ഉണ്ടായി. ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതാണ് വാസുദേവ, മഹാസംഘർഷണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ. ആ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള ഈ പുരുഷ അവതാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണജലത്തില് വസിക്കുന്ന അല്ലെ. പിന്നെ അപ്പോ ആ കാരണജലം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? ആ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വിയർപ്പിൽ നിന്നും ആ സമുദ്രം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ തന്നെ വസിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവുക. പ്രഭാതരൊക്കെ സംശയം, പ്രഭാതർ പറയും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിയർപ്പ് തന്നെ, നമ്മൾ നല്ല ചൂടത്തൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വിയർത്തിട്ട് തന്നെ ശരീരം മുഴുവനായിട്ടും നനയും അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് വിയർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പ് എത്രയായിരിക്കും? അതൊരു സമുദ്രം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമുദ്രത്തില് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു, കാരണജലത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായക അല്ലെ, ശ്രീ പത്മനാഭ എന്ന് പറയും. അപ്പോ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിസ്തരണം ഉണ്ടാകുന്നു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട്. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിസ്തരണം ഉണ്ടാകുന്നു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് അല്ലെ. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അതിലും ഉൾച്ചേർന്ന് 14 ലോകങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് അല്ലെ. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെ വീണ്ടും വിസ്തരിച്ചിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനോടാണ് ഇന്ദ്രനും മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരും ഒക്കെ പരാതിയുമായിട്ട് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അസുരന്മാരൊക്കെ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പരാതിയുമായിട്ടും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് പോയി പറഞ്ഞത്. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളും എടുക്കുന്നത്. ആ ഓരോരോ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും പിന്നീട് ധാരാളം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലീലാവതാരങ്ങള്, പിന്നെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ. ഗുണാവതാരമായിട്ട് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. പിന്നീട് യുഗാവതാരമായിട്ട് ശുക്ല വർണ്ണത്തില്, അതായത് വെളുത്ത നിറത്തില് സത്യയുഗത്തിലും, പിന്നെ രക്തവർണ്ണ ചുവന്ന നിറത്തില് ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ടും, ശ്യാമ നിറത്തില് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൽ അല്ലെ കലിയുഗത്തിൽ. അത് ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. അത് അങ്ങനെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അങ്ങനെയായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും അത്രേ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ അത് പറഞ്ഞു തന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലേ പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിലൊന്നും ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഉയർന്ന മഹാരാജാണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. പ്രഭുപാദർ വെറുതെ തമാശക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കുറിച്ച് പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തനല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനാവുക എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നീയാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. പിന്നെ മന്വന്തര അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ 6 അവതാരങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ ശക്തി ആവേശ അവതാരം, ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാരദമുനി അല്ലെ, 4 കുമാരന്മാര്, പരശുരാമൻ, മഹാരാജ് പൃഥു, ഇതൊക്കെ
ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണെന്ന് പറയും. അതിന് അവസാനമില്ല. അപ്പോ അതില് ചുരുക്കം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും കുറച്ച് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദശാവതാരത്തില് കുറച്ച് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ജയദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ അല്ലെ, അതിലൊരിക്കലും ഭഗവാനെ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരു അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, അവതാരിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അവതാരിയായിട്ടാണ്. കേശവധൃത നരഹരി രൂപ, കേശവധൃത മീനശരീര, കേശവധൃത കൂർമ്മശരീര. അപ്പം ആ കേശവനാണ് മത്സ്യമായിട്ടും കൂർമ്മമായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും നരസിംഹമായിട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? കേശവനാണ്. കേശവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധനാണ് 9ാമത്തെ അവതാരം. എന്നാൽ എന്തോ അറിയില്ല, ഇവിടെ കേരളത്തിലൊന്നും ബുദ്ധനെ ആരും അവതാരമായിട്ട് പറയില്ല. ബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. പൂർവ്വപാദർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ബുദ്ധന്റെ ഫിലോസഫി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട, ബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചതാണ്. യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുക, അതിനെ പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് നിർത്താനായിട്ട്, ഈ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഇതിലൊക്കെ നിർത്താൻ വേണ്ടി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീടാണ് ശങ്കരാചാര്യരെ അയച്ചിട്ടുള്ളത്, ശിവനെ തന്നെ അയക്കുകയുണ്ടായി ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് അദ്വൈത ഫിലോസഫി ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ ശ്രീബുദ്ധൻ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണരുത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗോലോക ചാർട്ടിൽ വൈകുണ്ഠമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം അല്ലെ. അവിടെയാണ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുള്ളത്. അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് വൈകുണ്ഠമുള്ളത്. അവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ടുള്ളത്. വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുള്ള അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവരുടെ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മം ഇത് പിടിച്ചതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചിലതിൽ മുന്നിലത്തെ കയ്യിലുണ്ടാവും, ചിലതിൽ പുറകിലെ കയ്യിലുണ്ടാവും, ചിലതിൽ ഇടത് കയ്യിൽ വലത് കയ്യിൽ, അങ്ങനെ ആ ആയുധങ്ങൾ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങൾ പിടിച്ചത് മാറ്റമുണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ പേരുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് സദാശിവലോകം, ദേവി ലോകം, ഇതൊക്കെ അതിന് താഴെയായിട്ടാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കാരണോദക ശായി വിഷ്ണു അല്ലെ, കാരണ സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ആ കാരണോദക ശായി വിഷ്ണു ഇവിടെ കാണാം. അനേകം കുമിളകളായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്, ഒരു കടുകിന്റെ വലിയൊരു ചാക്ക്, അതിലെത്ര കടുകുണ്ടാവും നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതിലൊരു ചെറിയ കടുകാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അതാണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതിൽ കാണാം 14 ലോകങ്ങൾ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാം. ഗർഭോദക സമുദ്രത്തില് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വസിക്കുന്നു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും അതിലാണ്, ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ. ഭൂമി, നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് 7ാമതായിട്ടുള്ളത്, ഭൂർലോകം അല്ലെ. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഭുവർലോകം, സ്വർലോകം, മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം. ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് സത്യലോകം അല്ലെ. അവിടെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം എന്നും പറയും. താഴെയായിട്ട് അതള, പിതള, സുതള, തലാതല, മഹാതള, രസാതല, പാതാള എന്നുള്ള അധമലോകങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാം അതിനടുത്തായിട്ട് അല്ലെ. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിനടുത്തായിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ധ്രുവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധ്രുവലോകം കാണാം. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ആ ലോകമാണ് ധ്രുവലോകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചത്. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്ത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ